लेकिन सब तो वड्डी गल है कि दोवें सूबे दी सरकारां, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ते हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोवां ने इकट्ठे कोआर्ਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ। किसान ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिटेन किया गया, नज़रबंद किया गया, अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारियां हुई। भगवंत मान की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी की हरियाणा सरकार के नाल टैंडम के काम कर रही है। बेचारा किसान प्रीतम सिंह बजुर्ग से मारिया गया, हुण उहदे विच कसूर किहदा कढ़िया जाए। पुलिस तो ट्विटर के उत्ते वीडियो पा रही है कि देखो जी असी नहीं मारिया किसान, इहदा अपनी ट्रॉली के थेठ आ गया। इस वक्त जिहड़ा पंजाब दे विच हड़ आए ने बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल के उत्ते नुकसान होया है। लैट्स बी वेरी क्लीयर कि पंजाब की हिस्टरी दे विच इस लैवल की फ्लडिंग नहीं आई है। पंजाब दे विच इस वक्त वड्डे पद्धर उत्ते वो सरकारां बेनकाब अज मैनूं लगदा हुंदियां नज़र आईयां ने जो कि कहंदियां रहियां कि जी असी तां बहुत किसान हितैषी हैं, ते मंत्री की कर रहे हैं, थोड़े संतरी की कर रहे हैं, थोड़े चीफ मिनिस्टर की कर रहे हैं। यही सरकार है, साल पहला तुहानूं चुन के लोगों ने एडी थंपिंग मेजोरिटी नाल भेजिया है। अज क्यों तुसीं किसान ऑर्गेनाइजेशंस दे नाल सही तरीके नाल डील ही नहीं कर पा रहे हो? पुलिस तो नहीं तुसीं एक्सपैक्ट कर सकते। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਅਰ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਡੈਥ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ, ਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं मनीमुख शर्मा आप सबका इस्तकबाल करता हूं। किसानों पर हिंदुस्तान में फिर से कहर बरपा है स्टेट का। आज यानी मंगलवार को किसानों का एक बहुत बड़ा काफिला चंडीगढ़ पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सोमवार को बहुत से किसान लीडरों को पुलिस ने धर दबोचा। उसके प्रोटेस्ट में किसानों ने जाके प्रदर्शन किया, बहुत से टोल नाकों पर कब्जा भी कर लिया है, और पुलिस एक्शन में, जवाबी एक्शन में एक किसान की बदकिस्मती से मौत हो गई है। इससे जो है प्रशासन घेरे में आ गया है और किसानों में बहुत गुस्सा है। क्या वजूहात हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी रितेश लकी साहब। रितेश जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मनी जी। क्या लग रहा है, फिर से एक महाज कायम होने वाला था लेकिन फिर पुलिस ने बीच में रोक दिया है, क्या नतीजा होगा? देखो, सब तो वड्डी गल जिहड़ी किसानां दे प्रोटेस्ट बेसिकली सी कि हड़ आए सी, फ्लडिंग हुई, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिटेन किया गया, नज़रबंद किया गया, अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारियां हुई। तो उस तो बाद कोशिश ये हुई कि चंडीगढ़ राजधानी जो कि पंजाब ते हरियाणा की सांझी राजधानी है, उत्थे जाके किसान कोई मोर्चा ना ला लैन। डर यही सी कि जिवें दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते हुण तो कुछ साल पहला एक मोर्चा लगता है 3 खेती कानूनों के खिलाफ, एड्डी वड्डी मूवमेंट खड़ी हो जाती है, ओडी मूवमेंट खड़ी ना होने दी जाए। हालांकि दिल्ली की कहानी वक्री सी, तो दिल्ली ते तां कोई लाठी चार्ज नहीं होया, उत्थे तां पहुंचण तो पहला चलो जिहड़ा ओपोजिशन होई। लेकिन हुण चंडीगढ़ तो बड़ा ज़्यादा डर दे विच सीआं सरकारां, ते ये सवाल सारे पुछ रहे हैगे ने कि हुण भगवंत मान की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी की हरियाणा सरकार दे नाल टैंडम दे विच काम कर रही है। सो परपज़ ये है कि तुसीं चंडीगढ़ की राजधानी दे विच किसानां दा कोई जिहड़ा जलसा इकट्ठ नहीं होण देना सी। सो उस नूं लैके एक पूरी दी पूरी मूवमेंट है। तो जिवें किसान लीडरां नूं गिरफ्तारियां कीतियां गईयां, सवाल ये खड़े किए जा रहे कि मुआवज़िਆਂ ਦੀ ਮੰਗ करना किड्डी क वड्डी मतलब गैर कानूनी गल है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਰਫਲੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ਲੀ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਧ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇੜਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫॉर 1 ਈਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫॉर्चुनेट कि ये नौबत आई है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था और काफ़ी टाइम तक वो बने रहे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, जिस वजह से जो है वो फार्म बिल्स तीनों के तीनों उनको वापस लेने पड़े। इस बार किसानों ने मांगे की हैं, बहुत सी मांगे हैं, लेकिन 2 जो अहम है वो ये है कि एक तो पंजाब के हिस्से में 50,000 करोड़ का कॉम्पनसेशन आए केंद्र से, और दूसरा ये कि हर किसान को जिसको नुकसान हुआ है उसको पर एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा मिले। क्या ये वाजिब मांगे हैं? देखो वाजिब, इस वक्त ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸਿਵ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਲੈਵਲ ਤੇ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਖੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਡੋਰਸ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਖੋਲਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਸੋ BN ਕੁਮਾਰ ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦ BBMB, ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਸ਼ਾਟ ਡੈਡ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੇੜ ਦੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੱਗਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮਸ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਪੌਂਗ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਪਾਖੜੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਹਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਫਲੱਡਿੰਗ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੋ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 180 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਆਪਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਂਡ ਸੇਮ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਹਰਿਆਣਾ ਆਲਸੋ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਇਟਰਨਲੀ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਾਠੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਵਨ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਹ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਿੰਗ them into the confidence, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹ ਆਈ ਫੇਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਜੇ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਵੀ ਵਾਈ ਆਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੱਡਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲੱਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾर्टियां ਦਾ भी वही चेहरा बेनकाब हुआ है। मोदी सरकार ने एक तरह से रास्ता दिखा दिया है कि बाकियों को भी इसी राह पे चलना है, ऐसा लग रहा है मुझे देख करके, क्योंकि पंजाब में ये उम्मीद तो नहीं थी और बहुत लोग ये कह भी रहे हैं कि पुलिस का बड़ा अनप्रोवोक्ड एक्शन हो गया है, कि इतना सख्त उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी जिसमें एक बंदे की जान चली गई है। एक्सप्लेनेशन चाहे कोई भी दे दे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली पुलिस एक्शन की वजह से ही जो हुआ सो हुआ है। तो एक किस्म का क्या, जैसे आप देखिए किसानों को भी, क्योंकि 2020 में जो एजिटेशन हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि फार्म लॉज विड्रॉ हो गए, उनको लगा कि भाई अगर हम इकट्ठे होके बॉर्डर पे बैठे रहेंगे या राजधानी में चले जाएंगे तो फिर हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। तो यही तरीका उन लोगों को शायद लगा होगा कि इस बार भी चंडीगढ़ में दोनों स्टेट्स की राजधानी है कॉमन, कि शायद हमारी बात सुनी जाए। तो एक स्टेट का मिसट्रस्ट कुछ इस तरह से बढ़ गया है, वो अब पार्टी को कौन सा हो पावर में वो मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली स्टेट और सिटीजन के बीच का जो एक ट्रस्ट होता था वो खत्म हो गया। क्या आपको लग रहा है कि इस वजह से ये चीज़ दिख रही है? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਕਤ, ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, 1 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਇਟਸ ਅ ਸੀਟ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੁੱਛ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ ਦੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਫਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ
ਗੁੱਡ ਇਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਟ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈ ਇਸ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਖਾਕੀ ਆ ਗਈ, ਵਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਪਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੀ ਤੌਮਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 4 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਆਫ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਲ ਦ ਮਿਲਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਟ ਕਮਸ। ਸੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਬਟ ਦੈਨ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੀਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੇਜੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਅਰ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਡੈਥ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ, ਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੌਮਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, किसान केड़े ट्रॉली ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ समझना पैना है। लेकिन अपोजिशन ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है। हसन बादल ने तो बहुत सख्ती से मजम्मत की है इनकी। जैसे यहाँ पे एक सवाल बनता है कि पिछले कुछ सालों में, आप मान 10-15 सालों में जो मुझे दिख रहा है, इस एरिया में, पंजाब हरियाणा एरिया में बहुत से प्रोटेस्ट, बहुत से एजिटेशंस हो गए हैं। आपने जाट एजिटेशन देखा हरियाणा में, पंजाब में भी हमने देखा किसान आंदोलन, और उसके जो है इर्द गिर्द जो है छोटे मोटे ऐसे केसेस होते रहे हैं। और हर बार हमने देखा है कि पुलिस के साथ क्लैश होता है, पुलिस वाले भी इंजर्ड, इसका केस में भी इंजर्ड हुए हैं पुलिस वाले। जी जी जी। तो वो जो है बहुत ही सख्त पुशबैक होता है उनकी तरफ से भी। तो क्या बहुत से एजिटेशंस, बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस वजह से पुलिस में भी एक डिह्यूमनाइजेशन हो गया है कि मतलब वो भी अब कुछ भी हो जाए, छोटा सा भी मतलब प्रोवोकेशन हो, वो लाठी चला देते हैं? पुलिस ਤਾਂ इंस्ट्रूमेंट एंड टूल ऑफ द स्टेट है। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਖਦੇੜ ਦੋ, ਚੱਕ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵੇ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਟੂਡੇ than they were before 2020. Let's understand that. That is true. 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠੀ, ਦੋ ਹੋਵੇ, 2-4 ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਂਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਹੈਂਡਲ ਔਨ ਦੈਟ ਨੋਟ। ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਸੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਿਵਾਇਤ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਡੀ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਡੀ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੋ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਿਊਮਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਾਂ 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਟ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ So nobody knows what is happening. At the end of the day, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ and then everybody is open to their own interpretation. ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ where is that process where is that mechanism and there is none. बिल्कुल मुझे जैसे आपने कहा मुझे भी याद आ रहा है 2020 से पहले किसानों की बात कोई सुनता ही नहीं था साउथ से बहुत सारे किसान आए थे उन्होंने महीनों तक दिल्ली में प्रोटेस्ट किया उनके जो खुदकुशी कर रहे थे लोग एक के बाद एक उनके कंकाल वगैरह लेके आके दिल्ली में उन्होंने उसकी नुमाइश की उसके बावजूद जो है कुछ नहीं हुआ 2020 से पहले किसान आंदोलन ने शायद सबकी जो है आंखें खोल दी कि भाई ये एक तरीका हो सकता है यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है कि अगर हम इस चीज़ को एक लार्जर पिक्चर में हम देखने की कोशिश करें कि ऑलरेडी बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि हिंदुस्तान का फार्म सेक्टर अब उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं दे रहा है हम अगर रिसेंट डेटा भी अगर हम देखें हिंदुस्तान ने अब जैसे राइस एक्सपोर्ट बंद कर दिया है नहीं बासमती के अलावा बाकी राइस आ ही नहीं रहा जा नहीं रहा इंडिया से बाहर दूसरा ये पहली बार 60s के बाद ये बात हो रही है कि शायद इंडिया को व्हीट इम्पोर्ट करना पड़ जाए अब और पंजाब जैसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहते हैं तो फार्म सेक्टर हमारा बड़ा कमज़ोर हो चुका है तो ये भी शायद एक वजह है कि किसानों के पास भी वक्त है आके ऐसे बैठ जाने का क्योंकि उन्हें और कोई उम्मीद दिख नहीं रही है तो क्या आपको लगता है कि इस बारे में भी बात होनी चाहिए कि हमारा फार्मिंग अब इतना सस्टेनेबल नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਈਵਨ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦ ਵਨਸ ਅ ਵੀਟ ਬਾਲ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ food grain production started. So relevance of Punjab as the food granary decreased, or in Haryana for that matter. ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਵਾਇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਟਰਮਸ
ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਬੀਟ ਇਟ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਜੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਹਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ, ਦਿਸ ਸਾਈਕਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀਟ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਚੈਲੰਜ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਯੂ ਕੁਡ ਸਸਟੇਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਫਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਅਲਾਉ ਥੀਸ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਮ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਨ ਦੈਟ ਮੈਪਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਸੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਆਫ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਮੇਬੀ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਸਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਉਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਗਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ। ਲਾਰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹੱਲ ਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? वेयर इज द लीडरशिप, वेयर इज द गवर्नेंस? क्योंकि पॉलिटिकिंग भी बहुत होता है। मान साहब ने बोल दिया कि भाई हम दिल्ली के सामने जो है भीख नहीं मांगेंगे फ्लड रिलीफ के लिए, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि अब किसान ही बोल रहे हैं कि भाई पंजाब का शेयर बढ़ाया जाए, 50,000 करोड़ रुपए दिए जाए फ्लड रिलीफ के लिए। तो एक तो ये है, दूसरा एक पॉइंट बनता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्योंकि 16 किसान यूनियंस के लीडरों को अरेस्ट किया गया है, टिकैत साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है, क्या आप एक बड़ा महाज बनता हुआ देख रहे हैं
कि अब एक बड़ा एजिटेशन शायद हो जाए, क्योंकि आपने एक तो बंदा मर गया, लोग इंजर्ड हुए हैं, आपने उनके नेताओं को आपने बंद कर दिया, लोग बैठे हुए हैं नाकों पर। तो क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन पैदा हो रहा है 2020 जैसा, जिसमें किसान अब मजबूर हो जाएंगे, या फिर उनको एक जरिया मिल गया है कि भाई चलो अब हमारे लीडर्स को पकड़ लिया गया है तो हम अब दिल्ली चलेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ बड़ा कुछ हो सकता है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ BKU ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਵਰ ਨੈਵਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਨ देयर ਅਪਰੋਚ, ਦੈਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿਲ ਬੀ देयर। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦੀ। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया रितेश जी। थैंक यू जी। आप सबका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।